नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएन टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएन हेडलाइंस। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट धांधली को किया उजागर, भाजपा और चुनाव आयोग ने झुठलाया। गुजरात में जिला प्रशासन की एसआईआर कार्यवाही, नागरिकों से सहयोग की अपील। वडोदरा में भगवान नरसिंह जी की 288वीं शोभा यात्रा, पारंपरिक रूप से भगवान नरसिंह जी का तुलसी जी से विवाह। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर कल वोटिंग है और उससे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन कर सबको हक्का बक्का कर दिया है। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट में काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने सबसे पहले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि इलेक्शन के 2 दिन बाद सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब ये व्यवस्था क्या है? इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। रिजिजू ने कहा, राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो फर्जी था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ विदेशी महिलाओं के नाम का जिक्र किया। वे संसद सत्र चलते समय विदेश चले जाते हैं, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं। उन्हें विदेशों से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वे लोगों का समय बर्बाद करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम भी कई चुनाव हारे लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी। हमने हमेशा नतीजों का स्वागत किया। बिहार में कल चुनाव है, वे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा लेकर आ रहे हैं। राहुल बोलते हैं कि एटम बम फटने वाला है। उनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? गुजरात के वडोदरा जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदान सूची के शुद्धिकरण अभियान में सहयोग करें। वडोदरा जिला के कलेक्टर अनिल धामेलिया ने नागरिकों से मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। जिले में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO द्वारा घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कलेक्टर अनिल धामेलिया ने बताया कि यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने और नए मतदाताओं को पंजीकरण का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वडोदरा वासीओने अपील करूँ छूँ કે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝનની કાર્યવાહી આપણે આજથી ચાલુ કરી છે। આજના દિવસથી લઈને આગામી 1 મહિના સુધી BLOs તમામ ઘરે જશે। તમામ ઘરે જઈને સૌથી પહેલા તબક્કે એન્યુમરેશન ફોર્મ આપશે અને ત્યાર પછી એન્યુમરેશન ફોર્મની અંદર માહિતી ફિલઅપ કરીને આપણે પરત આપવાની છે। સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝનની એક્સરસાઇઝ આપણે મતદાર યાદીના શુદ્ધિકરણ માટે ત્રુટિ રહિત બને એ માટેની કવાયત છે। આમના માટે તમામ મતદારોએ જે મતદારોનો અગાઉ સમાવેશ થયો હોય એમણે પણ મતદાર યાદીની અંદર પોતાનું નામ દાખલ કરવા માટે ઇન્યુમરેશન ફોર્મ ભરવાની આવશ્યકતા છે। એટલે આ કિસ્સાની અંદર જ્યારે પણ મતદાતાઓની પાસે આપણા BLOs આવે ત્યારે આપણે એમને પૂરતો સહયોગ આપવા માટે વિનંતી છે। શરૂઆતના તબક્કે જ્યારે મતદાતાઓ આવે ત્યારે આપણે લિંકિંગ અથવા તો મેપિંગની પ્રક્રિયા પણ સમજાવશે। 2002ની મતદાર યાદી હોય એ મતદાર યાદીની સાથે આપણે આપણું નામ જો એમાં હોય તો એમની સાથે મેચિંગ કરવાનું છે અને જો મતદાર યાદીમાં નામ ન હોય તો આપણા રિલેટિવ્સનું નામ, આપણા સગા સંબંધીનું નામ જ્યાં મતદાર યાદીમાં હતું એમની સાથે આપણે લિંકિંગ કરવાનું છે। એટલે બંને પ્રક્રિયાઓ આપણે સમજવાની છે અને આપણે આ પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની છે અને એમની વિગતો ઇન્યુમરેશન ફોર્મની અંદર દર્શાવવાની છે। ખાસ કરીને આ ઇન્યુમરેશન ફોર્મનો ફેઝનો જે તબક્કો છે એ દરમિયાન આપણે કોઈ વધારાના ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવાની આવશ્યકતા નથી। આપણે માત્ર લિંકિંગ અને મેપિંગની પ્રક્રિયામાં સહયોગ આપવાનો છે।
સાથોસાથ આમની સાથે સાથે આપણે જે મતદાતાઓ એવા હોય કે જે એમના પોતાના મત વિસ્તારની અંદર અથવા તો ભાગની અંદર ક્યાંક એમને માઇગ્રેશન થયેલું હોય, સ્થળાંતરિત થયેલા હોય, તો એ કિસ્સામાં પણ એ નવેસરથી પોતે સ્થળાંતરિત થવા માટે ફોર્મ નંબર 8 ભરી શકશે. એવા મતદાતાઓ કે જેમનો મતદાર યાદીમાં સમાવેશ નથી થયો અથવા જેમની ઉંમર તાજેતરમાં જ 18 વર્ષથી ઉપરની થયેલી છે, એ મતદાતાઓ પણ ફોર્મ નંબર 6 ભરી શકશે અને ફોર્મ એ આપણા BLOsને આપી શકશે. શરૂઆતના તબક્કે આપણે ઇન્યુમરેશન ફેઝની અંદર જે મતદાતાઓનું નામ આવેલું છે એમનો ડ્રાફ્ટ ઇલેક્ટરલ રોલ પ્રસિદ્ધ કરીશું. એમના પછી વાંધા સુનાવણીનો તબક્કો ચાલુ થશે, જે દરમિયાન ડોક્યુમેન્ટ્સનો અભાવ હોય અથવા તો ક્યાંય વેરિફિકેશનની આવશ્યકતા હોય ત્યાં વાંધા સુનાવણી દરેક આપણા EROs મારફતે હાથ ધરવામાં આવશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન આપણે ખાસ કરીને પૂરતી તકેદારી રાખવાની આવશ્યકતા છે, જેથી કરીને કોઈ લાયક મતદાર આમાંથી છૂટે નહીં. તમામ ગેરલાયક મતદારો આમાંથી આપણે બાકાત કરી શકીએ. આ મતદાર યાદીની સુધારણાનો વિશેષ ઉદ્દેશ એ છે કે આપણે કોઈ જગ્યાએ ડુપ્લિકેશન થયેલું હોય, કોઈ જગ્યાએ સ્થળાંતરણના કારણે મતદાતાઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ થયેલા હોય, અથવા કોઈ ફોરેન નેશનલ્સ જે એમણે બીજા દેશની જો નાગરિકતા સ્વીકારી હોય અને હજુ એમનું નામ અહીંયા ચાલતું હોય, તો એ તમામનું શુદ્ધિકરણ આપણે આ પ્રક્રિયાના અંતે કરી શકીશું. એટલે તમામ મતદાતાઓ આ પ્રક્રિયાની અંદર સહભાગી થાય અને કોઈ પણ અફવાઓથી દૂર રહે. ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા મારફતે જે અધિકૃત કરેલા વ્યક્તિઓ હોય એમના મારફતે માહિતી આપવામાં આવે, એ માહિતી આપણે સમજીએ અને એ મુજબની કાર્યવાહી કરીએ. આપ આ ઇન્યુમરેશન ફોર્મની પ્રક્રિયા ઓનલાઈન પણ હાથ ધરી શકશો. એટલે voters.eci.gov.in ની વેબસાઇટ પણ છે, એમના મારફતે પણ આ એક્સેસ કરી શકશો. એમના મારફતે પણ ઇન્યુમરેશન ફોર્મ ભરી શકશો. આપણે વિશેષ કરીને એવી પણ વ્યવસ્થા કરી છે કે કોઈ દિવ્યાંગો, વૃદ્ધજનો અને અન્ય વ્યક્તિઓ હોય કે જેમને સહાયની આવશ્યકતા હોય, તો એમના માટે આપણે વોલ્યુન્ટિયર્સ પણ આ પ્રક્રિયામાં સાથે જોડાશે. હેલ્પ ડેસ્કની વ્યવસ્થા પણ છે, કંટ્રોલ રૂમની પણ આપણે વ્યવસ્થા ઊભી કરેલી છે. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ એમાં ફોન કરીને માહિતી પણ મેળવી શકો છો. BLOs આપને ગાઈડ કરશે, એટલે BLOs આપણે જ્યારે ઘરે આવે ત્યારે એમને પૂરતો સહયોગ આપવા માટે વિનંતી છે. આપણી સમગ્ર મતદાર યાદી ત્રુટિ રહિત અને સંપૂર્ણ બને એ પ્રક્રિયાની અંદર આપ તમામ મતદાતાઓ સહયોગી થાઓ, એ માટેની અपेक्षा હું આપની પાસેથી રાખું છું. देव दिवाली के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से भगवान नरसिंह जी की शोभा यात्रा आयोजित की गई. देव दीपावली के दिन वडोदरा शहर में सालों से भगवान नरसिंह जी की शोभा यात्रा आयोजित की जाती है. आज फिर एक बार 288वीं शोभा यात्रा वडोदरा की नरसिंह जी पुल से आयोजित की गई, जिसमें पारंपरिक रूप से हजारों की संख्या में भाविक भक्त जुड़े. इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी किया गया. हाथी घोड़ा पालकी, जय नरहरि लाल की जयकारों के साथ इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी. चांदी की पालकी में सवार होकर भगवान नरसिंह जी विवाह की पूर्व संध्या पर नगर भ्रमण करने निकले और उनकी बारात में नाचते झूमते हुए भाविक भक्त भी शामिल हुए. भगवान नरसिंह जी अपनी बारात लेकर तुलसीवाड़ी पहुंचे, जहां तुलसी जी से उनका विवाह देव दिवाली के पावन मौके पर करवाया जाता है. वडोदरा के सिटी इलाके में इस खास पर्व की धूम देखने मिली. आप देख रहे हैं VNM TV. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का. कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए. चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं. अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना. अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है. तुम सब बस हाँ बोलो. हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं. तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ. राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन. राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर. बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू. बताओ बताओ. कहीं भी चलो, बस चलो. 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर. सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर. 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ.
जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 डेज और 6 नाइट। वहीं बाकू का पैकेज है 5 डेज 4 नाइट। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd फेज, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। गुजरात के वडोदरा में किन्नर समाज द्वारा धार्मिक आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में किन्नर समाज द्वारा धार्मिक आयोजन किया गया। माता रानी की आराधना करते हुए पंचकुंडी यज्ञ, भंडारा, पाठ उत्सव, रामापीर पाठ, माताजी की शोभा यात्रा और जवारा विसर्जन का आयोजन किया गया। इस मौके पर किन्नर समाज ने नाचते गाते माता रानी की आराधना करते हुए विसर्जन में भाग लिया और माता रानी के जयकारों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। भारतीय मजदूर संघ वडोदरा द्वारा आगामी 10 नवंबर को अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। વડોદરા જિલ્લા ભારતીય મજદૂર સંઘ આજરોજ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અમે એ જાહેરાત કરીએ છીએ કે 10 નવેમ્બરના રોજ અમદાવાદ ખાતે રિવરફ્રન્ટ ખાતે અમારે મોટામાં મોટી સરકાર સામે આક્રોશ રેલી છે। તો આક્રોશ રેલીમાં દરેક યુનિયનમાંથી, વડોદરા જિલ્લાના ઉદ્યોગોમાંથી મોટી સંખ્યામાં કામદારો બધા હાજર રહે તે માટેના અમે અત્યારે પ્રયત્નો કરી દીધેલા છે। અને આ જિલ્લામાંથી આંગણવાડી, આશા વર્કર, ઉદ્યોગોના, બાંધકામ, દરેક ક્ષેત્રોમાંથી મળીને રેલવે બધા જ થઈને લગભગ 3500થી 4000 કર્મચારીઓ આ રેલીમાં ભાગ લેવા જવાના છે। એમાં મુખ્ય પ્રશ્નો અમારા આંગણવાડીના છે કે પગાર વધારો, અને કોર્ટે હુકમ કર્યા પછી પણ હજુ સુધી ચૂક્યો નથી, તે ચૂકવાય। બીજું કે પોષણ ટ્રેકરનું જે ચાલુ કરેલું છે એમાં 5Gના કાર્ડ આપેલા છે, સિમ કાર્ડ, પણ મોબાઈલ આપેલા નથી સરકારે, તો અમે એના પણ વિરોધ કરેલો છે। અને બીજા પણ ઘણા બધા એમના પ્રશ્નો છે। આશા બહેનોના પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે કે પગાર વધારાને લઈને, કામગીરી બાબતે, આ બધા પ્રશ્નોને લઈને એમનો પણ એક ઇસ્યુ છે। અને કામદારો માટેનો ઇસ્યુ અમારો ઉદ્યોગો માટેનો એવો છે કે અત્યારે જે સરકારે 8 કલાકને બદલે 12 કલાકની જે રોજ જાહેરાત કરી છે કે 12 કલાક કામગીરી કરવાની, તો એ 12 કલાક કામગીરી કરવા જઈશું તો જે 3 શિફ્ટ ચાલે છે એમાં 300 માણસો હોય તેને બદલે 2 શિફ્ટ થઈ જશે, અને 2 શિફ્ટ થશે એટલે 200 માણસથી જ કામ ચાલશે, તો 100 માણસો બેકાર થશે। અને કામદારોને જે ઓવરટાઈમ મળતો હતો એ પણ બંધ થશે। એટલે અમે એનો વિરોધ કરીએ છીએ કે આ કાયદામાં જોગવાઈ હોવી જોઈએ નહીં, અને જે રીતે ચાલે છે એવી રીતે જ ચાલવું જોઈએ। એવી જ રીતે આશા વર્કરોના, આંગણવાડીના, ઉદ્યોગોના અને બાંધકામના પણ પ્રશ્નો છે। પછી સરકારમાં અમારા બોર્ડ છે શ્રમિકોના, તો એ બોર્ડનું પણ ગઠન સરકાર કરતી નથી, તો એનો પણ મુખ્ય વિરોધ છે કે કોન્ટ્રાક્ટ બોર્ડ છે, તો કોન્ટ્રાક્ટ બોર્ડમાં જો અમારા કંઈ પ્રશ્નો હોય તો એ અત્યારે કોઈ લેવામાં આવતા નથી, અને એના લીધે કામદારો મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા છે અને શોષણનો જ ભોગ બનેલા છે। એટલે અમે શોષિત, પીડિત, વંચિત જે લોકો છે
એના માટેનું કામગીરી કરતા હોય અમે એનો પણ સતત વિરોધ કરીએ છીએ કે વહેલામાં વહેલી તકે સરકાર બાંધકામ બોર્ડ, કોન્ટ્રાક્ટ બોર્ડ, લઘુત્તમ વેતન બોર્ડ, પીએફ બોર્ડ આ બધે બોર્ડોમાં નિમણૂક કરે અને કર્મચારીઓના પ્રશ્નો માટે કર્મચારીઓના પ્રતિનિધિઓની નિયુક્તિ થાય એવો પણ हमारा मुख्य मुद्दो है। गुजरात के द्वारका में फसल बर्बाद होने पर खुदकुशी करने वाले किसान के परिवार से ईसुदान गढ़वी ने मुलाकात की। गुजरात में पिछले दिनों हुई बिन मौसम बारिश से सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई और किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। द्वारका जिले के भानवड़ में एक ऐसे ही किसान करशन भाई ने फसल बर्बाद होने पर खुदकुशी कर ली थी। पीड़ित किसान के परिवार से आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने मुलाकात की। पीड़ित किसान के लिए ईसुदान गढ़वी ने गुजरात सरकार से सहायता की अपील की है। आज जे खेडूते कमोसमी वरसाद थवाथी पोताना खेतरमां जईने जोयुं, ऊपर आपने नीचे धरती जेवी हालत हती, करशनभाईए झेरी दवा पीने जीवन टूंकाव्युं छे। एमना परिवारने आज मळवा आव्यो छुं। रुवाटा ऊभा थई जाय एवी स्थिति छे। बेंकमांथी गोल्ड लोन लीधी हती, फोन पर फोन आवता था, बीजो कोई रस्तो नहोतो, भरी शकाय एवी स्थिति नहोती कारण के पाथरा तराता था। मगफळीनो पाक एने एवुं हतुं के पाक आवी जशे तो आ भराई जशे, दीकरानी फी भराई जशे, धिराण भराई जशे, ए पण न थई शकवा जेवुं लाग्युं અને એણે જીવન ટૂંકાવી દીધું। આ એક કરશનભાઈની પીડા નથી। આજે ગુજરાતના 54 લાખ ખેડૂતો જે જમીન ધરતી ઉપર મા ઉપર નભી રહ્યા છે, બધાની હાલત આ છે। આજે એમના પરિવારને મળ્યો એક જ દીકરો છે, બા છે, કમાનાર કોઈ નથી। આ જમીન ઉપર 10 વીઘાની જમીન ઉપર એમનું ઘર ચાલે છે। કેવી કપરી પરિસ્થિતિ હશે। ત્યારે આજે સરપંચશ્રી છે, ના પરિવારજન છે, આજે મેં નક્કી કર્યું છે મિત્રો કે ઈશ્વરે ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી આપણે શું કરી શકીએ। અમે બધા બેઠા હતા, સરપંચશ્રીની બધાની એવી લાગણી હતી કે સુદાનભાઈ પરિવારમાં અત્યારે ખૂબ કપરી પરિસ્થિતિ છે અને આપણે સૌએ એ ફરજ બને છે। ઈશ્વર નિમિત્ત બનાવે આપણે, પણ આપણે સૌની ફરજ બને છે અને એટલે મેં આજે નક્કી કર્યું છે, પ્રાર્થના ફાઉન્ડેશન જે ચાલે છે અંતર્ગત એમના પરિવારને 1 લાખ રૂપિયો સહાય પેટે આપવાનું નક્કી કર્યું છે। આગેવાનો અને સરપંચશ્રીને સાથે મળીને। અને મિત્રો હું બધાને અપીલ કરું છું, જે ખેડૂતોની પરિવારને પીડા સમજી શકે છે, જેમણે ભગવાને કંઈક આપ્યું છે, એ બધાને હું અપીલ કરું છું કે કરશનભાઈ ભલે વયા ગયા પણ એમના પાછળના જે પરિવાર છે એ આપણી સૌની જવાબદારી છે। તો 1 લાખ રૂપિયા હું આપું છું। હું તો કોણ છું? સામાન્ય માણસ છું, સામાન્ય ખેડૂત છું, કરનાર તો ઈશ્વર છે। પણ સૌને પણ અપીલ કરું છું કે જેને જેની જેટલી શક્તિ હોય, ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી એ અમે વાત કરી છે। એકાઉન્ટ નંબર, સ્કેનર એ પણ સરપંચશ્રીને આગેવાનો છે એ મૂકશે। તો આપ સૌને પણ અપીલ છે કે એમના પરિવારને આપણે સપોર્ટ કરીએ અને આ અમારા સૌની લાગણી છે, એમના પરિવારની કોઈ માંગણી કે વાત નથી। સરકાર જે કરશે એ અલગ વાત છે અને તંત્રને પણ હું વિનંતી કરું છું કે આમના પરિવારને કોઈ પણ રીતે ક્યાંય પરેશાન કરવામાં ન આવે। बड़ोदरा के कारेलीबाग इलाके में स्थित संतुष्टि नामक फूड आउटलेट से खरीदी गई सील पैक चीज केक में फफूंद निकलने से छात्रों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कुछ विद्यार्थी इस आउटलेट से चीज केक लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैक खोला, केक पर फफूंद देख दंग रह गए। छात्रों ने जब इसकी शिकायत आउटलेट मैनेजर से की तो उनका रवैया बेहद लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना था। बताया जा रहा है कि मैनेजर ने मामले को हल्के में लेते हुए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे छात्रों में नाराजगी फैल गई।
અમે ફિલહાલ સંગમ 4 રસ્તા પર જે આપણે સંતુષ્ટિને આઉટલેટ આવેલો છે ત્યાંથી અમે ચીઝ કેક લીધી હતી અને ચીઝ કેક ફૂલ ખરાબ નીકળી છે, ફૂલ ખાટી થઈ ગયેલી છે. અને જ્યારે અમે અહીંયા 10 છોકરાએ 5-6 ચમચી ખાઈ લીધી છે, એ પછી એણે મને ટેસ્ટ કરવા માટે આપી તો મને ખબર પડી છે. અને હવે જ્યારે હું આ આઉટલેટ ઉપર આવીને એમના જે અહીંયા જે પણ સ્ટાફ હતો એમને કંઈ ખ્યાલ નહોતો, એટલે સ્ટાફે જે એમના બોસ હતા અહીંના જે મેનેજર હશે એમને ફોન કરીને આપ્યો. તો એ ભાઈનું એવું કહેવું છે કે ભાઈ એ વસ્તુ ખરાબ નથી, તમને ના ભાવે તો તમે ના લ્યો, બરાબર. અને હવે એ વસ્તુ અમે એમના સ્ટાફને સૂંઘાડી, એમનો સ્ટાફ ચાખવા તૈયાર નથી, એટલી ખરાબ વસ્તુ છે. અને એમનો મેનેજર ત્યાં ઘરે બેઠા બેઠા એમ કહે છે કે ભાઈ એ અમારો ફ્લેવર એવો જ આવે છે, તમે એ બીજો લઈ લો, અમે તમને બદલીને આપી દઈએ છીએ. તો આનો શું મતલબ છે? આ તમારો ફ્લેવર આવો આવે છે? અમે કે 10 વર્ષના છોકરા તો નથી, અમે કેટલા ટાઈમથી અહીં તમારી ચીઝ કે ખાઈએ જ છીએ. તો આટલી ખરાબ વસ્તુને હવે શું કઈ રીતે આમાં તમે રીઝન શું આપો છો? ખોટા રીઝન આપીને ખોટા બહાના બનાવીને પબ્લિકને રમાડવાના ધંધા કરો છો. 190 રૂપિયાની આઇટમ છે અને અમે ટોટલ 2 આઇટમ લીધી હતી. 2 ચીઝ કેકના ડબ્બા લીધા છે તો 400 રૂપિયાનું મારું બિલ હતું, બરાબર છે. અને 400 રૂપિયા આપે પછી પણ આવી ખરાબ વસ્તુ નીકળે છે. અને ખરાબ વસ્તુ નીકળ્યા પછી પણ આઉટલેટવાળા ભૂલ સ્વીકાર નથી કરતા અને એના બદલે એમ કહે છે કે અમારો ફ્લેવર એવો જ આવે છે. અમે કોઈ જ્ઞાનભાઈ કરીને કોઈ હતા અહીંના, એ સ્ટાફ જે હતો એમણે જ્ઞાનભાઈ કરીને કોઈને ફોન કર્યો હતો અને એ ભાઈએ મને એમ કીધું છે કે તમારાથી જે થાય એ કરી લેજો, બરાબર છે. એટલે મેં આ ઇન્ટરવ્યૂ હું આપું છું અને એમાં ચીઝ કેકનું હું તમને બતાવું છું કે જાહેર જનતાને તમે થોડા જાગૃત થાઓ કે આ લોકો આવા તરીકે જે આઉટલેટ જે ચલાવે છે એમની સામે થોડાક સખ્ત પગલાં લેવા જોઈએ આપણે. ખરેખર પહેલી વાત તો એ કે જો એમણે મારી સાથે માથાકૂટ ના કરી હોત ને પ્રેમથી વાત કરી હોત તો મારે આ પગલાં લેવાની કોઈ જરૂરત નહોતી. બટ એમણે જે રીતે મારી સાથે વર્તણૂક કરી છે એ મને પસંદ નથી આવી, એના લીધેથી આપણે આગળ થોડાક પગલાં લઈએ છીએ અને આગળ સુધી જો આ વિડીયો જાય તો વધારે સારું કે લોકોને ખબર પડે કે સંતુષ્ટિમાં શું મળે છે અને ત્યાંના લોકોનો વ્યવહાર કેવો છે. અમે અહીંયા સંતુષ્ટિથી આ ચીઝ કેક લીધી હતી, 2 ચીઝ કેક લીધી છે અને આ આખી ચીઝ કેક ખરાબ નીકળી છે. આ ડેરી પ્રોડક્ટ છે એટલે આ ખાટું થઈ ગયું છે. આનામાંથી ફૂલ ખાટી સ્મેલ આવે છે અને અમે અહીંયા જેમ આ ચીઝ કેક અહીંયા પાછી લઈ આવ્યા એ લોકો બી સ્મેલ નહોતા કરી શકતા, એટલી ખાટી સ્મેલ આનામાંથી ચીઝ કેકમાંથી આવે છે. અને અમે એના મેનેજરથી વાત કરી, એ લોકોનો બી કાંઈ અમારા પ્રતિ કાંઈ રિસ્પોન્સ સારો નહોતો. એટલે અમને આ બ્રાન્ડનું જરાય નથી ગમ્યું. ને આ સંતુષ્ટિ આવી જ મોટી બ્રાન્ડ છે, એનું પ્રોડક્ટ આવું કે હોય છે એ અમને બહુ આશ્ચર્યચકિત લાગ્યું. અને મારી વડોદરાના આરોગ્ય તંત્રથી વિભાગથી એક દરખાસ્ત છે કે બધા સંતુષ્ટિમાં એકવાર ચેકિંગ કરો અને બધી પ્રોડક્ટ્સ ઉપર એક્સપાયરી ડેટ લગાવો, કેમ કે આ પ્રોડક્ટ્સ છે એ સંતુષ્ટિ પોતે બનાવે છે અને આના ઉપર કાંઈ એક્સપાયરી ડેટ નથી. આ લોકો 2 હપ્તા ચલાવે, 4 હપ્તા ચલાવે કે 2 મહિના સુધી ચલાવે, એનું કાંઈ આ લોકો કે ને કાંઈ ઓલું એક્સપાયરી ડેટ જ નથી તો એ લોકો કાંઈ કરી જ ના શકે કે કેટલા બી ટાઈમ સુધી એ લોકો ચલાવી શકશે. તો એ અમારી વિનંતી છે કે તમે એકવાર ચેકિંગ કરો અને એ નિયમ લાગુ કરો કે બધા પ્રોડક્ટ્સ ઉપર એક્સપાયરી ડેટ હોવી જ જોઈએ. એ મારી દરખાસ્ત છે વડોદરા વિભાગથી. वडोदरा के अलकापुरी स्थित बरोड़ा हाई स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त हुए कुल 132 शिक्षकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह में वडोदरा जिला शिक्षा अधिकारी महेश पांडे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल चीफ मैनेजर अश्विन गाडगिल, एजीएम राकेश कुमार, राष्ट्रीय शैक्षणिक संघ के वरिष्ठ अध्यक्ष घनश्याम चावड़ा और अलकापुरी बरोड़ा हाई स्कूल के प्रिंसिपल आशीष मल्होत्रा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। भारतीय स्टेट बैंक जो बैंकर टू एवरी इंडियन है और पूरी कोशिश करेंगे और इन्होंने जो टीचर जो रिटायर हुए हैं और उनका 30-35 सालों को जो अथक श्रम है उसका हम सम्मान करते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि इनकी गाड़ी कमाई का पैसा जो साचा परसेवाना पैसा कहवाए उनको हम अच्छी तरह से उनका सुरक्षित करें, उनको ठीक से गाइड करें और उनको सही जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे वो ग्रो भी हो और आगे भी बढ़ें और वो हमेशा खुशहाल जीवन बिताएं। आज गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर वडोदरा में खास आयोजन किए गए। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती के पावन अवसर पर वडोदरा शहर में श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य आयोजन किया गया। खंडेराव मार्केट के पास नानकवाड़ी क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा से इस अवसर पर एक विशाल नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई।
नगर कीर्तन यात्रा में गुरु ग्रंथ साहिब को सुंदर रूप से सजे पालकी में विराजमान कर शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण कराया गया। इस शोभा यात्रा में सिख समुदाय के श्रद्धालुओं सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती के उपलक्ष्य में नानकवाड़ी गुरुद्वारा परिसर में आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इसके साथ ही लंगर प्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। વડોદરા ખાતે ખંડેરાવ માર્કેટ પાસે વેરાઈ માતાના ખાંચા પાસે આવેલ ઐતિહાસિક ગુરુદ્વારા શ્રી નાનકવાડી સાહેબમાં આજે 5મી નવેમ્બરે 2025ના રોજ સમૂહ સાથ સંગત દ્વારા વડોદરાના તમામ ગુરુદ્વારાની પ્રબંધક કમિટીઓ દ્વારા અને સમૂહ નાનક નામ લેવા અને ધર્મપ્રેમી પ્રજાજનો દ્વારા સાથ સહકારથી શ્રદ્ધાપૂર્વક ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહેલ છે। તદુપરાંત ગુરુજીના ઇતિહાસ શ્રવણ કરવામાં આવી રહેલ છે કથા રૂપે અને કીર્તનના જથા જે અમારા હજુરી રાગી પાયસાભાઈ સ્તિન્દરસિંહજી તેઓ દ્વારા કીર્તન કરવામાં આવી રહેલ છે। ઉપરાંત વિશેષમાં આજે કાર્યક્રમ દરમિયાન પંથ પ્રસિદ્ધ રાગી જથા ભાઈ અમનપ્રીત સિંહજી પાઉટા સાહેબ વાલે તેઓ પધારેલા છે। તેઓ પણ હારજાસ કીર્તનનો રસપાન કરાવવાના છે, મંત્રમુગ્ધ કરવાના છે અને માનવતાના ભલાઈ માટે, માનવતાના કલ્યાણ માટે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ પણ 10 વાગ્યાથી કાર્યરત છે, જેની અંદર ઉત્સાહપૂર્વક લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છે અને સેવા આપી રહ્યા છે। અને ગુરુ કા લંગર જેની અંદર નાત જાતના ભેદભાવ વગર આવનાર દર્શનાર્થીઓ માટે બહુ સરસ રીતે લંગરનો પ્રબંધ, લંગરની સેવા કાર્યરત થઈ ગયેલ છે અને મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આજે લાભ લઈ રહ્યા છે ને દર વર્ષની જેમ ઉત્સાહપૂર્વક આની અંદર આવીને આપ શ્રી ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ જે ગાદી ઉપર છે અત્યારે જે સર્વધર્મ સંપન્ન શ્રી ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ છે તેઓના દર્શનના લાભ લેવા, શ્રી ગુરુ નાનક સાહેબજીનો આશીર્વાદનો લાભ લેવા, પ્રસાદી લેવા અત્યારે પ્રિય નગરજનોને અમારી ભાવભીનું આમંત્રણ છે। શ્રી ગુરુ નાનક દેવજી મહારાજજીને કલયુગી જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે। નાત જાતના ભેદભાવ ભૂલ્યા કીર્ત કરો, નામ જપો, વંશ શકોનો સિદ્ધાંત નિરાલો સિદ્ધાંત છે। આપ સૌનું કલ્યાણ થાય એના માટે અત્રે પધારવા આપ સૌને હાર્दिक आमंत्रण છે। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट और जियो टीवी की चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं सारी खबरें और अपडेट्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।